हरे कृष्ण। सर्वाधिक प्रिय पुरुष प्रहलाद महाराजंकर दिव्य उपदेश। सर्वाधिक प्रिय पुरुष मु आज आपण को एक बालक भक्तर कथा शुणेबी जहाँ नाम थिला प्रहलाद महाराज। से एक घोर नास्तिक परिवार जन्म ग्रहण करथिले। ए संसार रे दुई प्रकार मनुष्य अछंती, असुर एवं देवता। एमानक मध्य पार्थक्य कौन? मुख्य पार्थक्य यह जे देवतागण तथा देवतुल्य व्यक्ति विशेष भगवान प्रति सदा सर्वदा अनुरक्त रही था, किंतु असुरगण नास्तिक अटंती। जेहेतु एमाने भौतिकवादी अटंती, तेणु एमाने ईश्वर को विश्वास करती नहीं। मनुष्य मानक मध्य एही दुई श्रेणीर व्यक्ति संसार मध्य सदा सर्वदा विद्यमान थांती। कलिजुग कहलहर जुग होइथिबारु वर्तमान असुरंक संख्या वृद्धि प्राप्त होई अछि, किंतु एही श्रेणी विभाग सृष्टिर प्रारंभ ही रही आसी। आपण मानक निकटरे मु जे कथा एबे वर्णना करबाकू जाउछि ताहा बहु पूर्वरु घटित होइथिला। सृष्टिर मात्र अल्प किछि लक्ष वर्ष परर एक घटना। स्वभावतः सर्वाधिक नास्तिक एवं भौतिक संपन्नता दृष्टि अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तिंकर पुत्र थिले प्रहलाद महाराज। से समय समाज भौतिकतावादरे परिपूर्ण थिबारु एही बालक को भगवानंकर जस भगवान जसगान करने अवसर मिलू नथिला। महात्मांकर लक्षण एही जे से भगवानंकर महिमा प्रसार करने अधिक आग्रही थांती। उदाहरण स्वरूप जीशुख्रीष्ट भगवानंकर महिमा प्रसार करने अत्यंत उत्सुक थिले, किंतु आसुरिक श्रेणीर लोक माने तांको भूल बुझिले एवं तांको क्रूशविद्ध कले। जेतेबेले प्रहलाद महाराज 5 वर्षर बालक थिले, सेतेबेले तांको गुरुकुल पठा दिया जायथिला। गुरुकुल रे जेबे भी मनोरंजन समय मिलुथिला एवं शिक्षक बाहर को चली जाउथिले, सेतेबेले से तांकर साथी माननकु कहूथिले, बंधु माने आसो आमे कृष्ण भावनामृत उपरे आलोचना करिबा। एही विषय श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद 6 अध्याय रे वर्णना करा जायछि। भक्त प्रहलाद कहउछन्ति, प्रिय बंधुगण, एही पिला दिनरु ही कृष्ण भावनामृत अनुशीलन करिबार उचित समय अटे। तांकर बाल्य बंधु माने उत्तर देउथिले जे आमे वर्तमान खेलिबु, आमे कृष्ण भावनामृत काहेकि ग्रहण करिबु। प्रत्युत्तर रे प्रहलाद महाराज कहउथिले, जदि तुमे माने बुद्धिमान अट ताहा हेले बाल्यवस्थारु भगवत धर्म आरंभ करिबा विधेय। श्रीमद् भागवत धर्मर प्रणेता अर्थात एहा जीव को भगवत विषय वैज्ञानिक ज्ञान आड़कू नहीं जाई थाए। भागवतर अर्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं धर्मर अर्थ विधि विधान। ए मानव जन्म अति दुर्लभ अटे, यह एक महान सुजोग अटे। सेइथिपई प्रहलाद कहउछन्ति, हे बंधुगण, तुमे माने सभ्य मनुष्य रूप रे जन्म होई अछ। एणु तुम मानकर एही मनुष्य शरीर क्षण भंगुर हेले मध्य एक महानता सुजोग अटे। कौनसी व्यक्ति सेमानक निजर परमायु जानती नहीं। ए प्रकार गणना मध्य करा जाई अछि जे एही जुगरे मनुष्य शरीर 100 वर्ष पर्यंत जीवित होई रही पारिबो, किंतु जेते जेते कलिजुग आगकू बढ़ुची जीवर आयुष परिमाण स्मृति दया धार्मिकता तथा अन्य विभूति गुड़िक मात्रा कमी कमी जाउछि। एणु एही कली जुगरे दीर्घायु हेबा अनिश्चित अटे। जदिओ मनुष्यर जीवन क्षणिक अटे, तथापि एही मनुष्य जन्म रे ही तुमे माने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होई पारिबो। एही सिद्धिटी कोन? सर्वव्यापक भगवान को जानिबा। अन्य जनि रे एहा संभवपर नहे। आमे क्रम विकास द्वारा ए मनुष्य स्वरूप प्राप्त करू, एथिपई एहा दुर्लभ अवसर अटे। प्रकृतिर नियम अनुଯାयी तुमको अंततः पक्षे मनुष्य शरीर दिया जाउछि, जद्वारा तुमे आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होई भगवत धाम को फेरी जाई पारिबो। जीवनर चरम लक्ष्य होछि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु बा कृष्ण को प्राप्त हेबा। परवर्ती एक श्लोक रे प्रहलाद महाराज कहउछन्ति, ए भौतिक जगतर लोक भौतिक शक्ति माया द्वारा मोहित हो जाए। से जाने नहीं जे मनुष्य जीवनर लक्ष्य कौन। एपरि काहेकि से भगवानंकर बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित हो जाइछि। से एहा भूली जाइछि जे ए जीवनर एकमात्र चरम लक्ष्य होछि परम सिद्ध स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को जानिबा। विष्णु बा ईश्वर को जानिबा पई आमे काहेकि अत्यंत उत्सुक हेबा उचित। प्रहलाद महाराज एहार कारण बुझाउछन्ति। कृष्ण सर्वाधिक प्रिय भक्त अटंती, आमे यह भूली जाउछे।
ଆମେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅଥବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଖୋଜୁଛି, ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୋଜୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଏପରି କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁର ସହଯୋଗ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ ଯେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର ଅଙ୍ଗ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଆମର ପ୍ରିୟତମ ବନ୍ଧୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକଟି ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଚାହଁ ତାହାହେଲେ ତୁମକୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଲୋକ ତଥା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ସେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ପରମ ଉପଭୋଗକାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ତପସ୍ୟା କାହିଁକି କରାଯିବ? ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି କରାଯିବ? କାହିଁକି ଦାନ କରାଯିବ? ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଫଳ ମିଳେ। ତୁମେ ଉଚ୍ଚତର ଭୌତିକ ସୁଖ କାମନା କରୁଥାଅ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ କାମନା କରୁଥାଅ ବା ତୁମେ ଏହି ଲୋକର ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚାହଁ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଚାହଁ, ଯଦି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର ତାହାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାବାନ ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହା ତୁମେ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଭୌତିକ ଦିଗରୁ କଳୁଷିତ ଅଟେ। ଭଗବତ ଗୀତା କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୌତିକ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବର ଆୟୁଷ କାଳ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଅଟେ। ତୁମେ ସେଠିକାର ଜୀବନ କାଳକୁ ଗଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଅଟେ ଯେ ଆମର 432 କୋଟି ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କେବଳ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସହ ତୁଳନୀୟ ଅଟେ। କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ପିପିଲିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଅଭ୍ୟାସ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ତାହାହେଲେ ତୁମକୁ ଏହି କଷ୍ଟପ୍ରଦ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆସିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏହି ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ନିଜର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କାହିଁକି ଆମର ପ୍ରିୟତମ ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି? ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ସେ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ କେବେ ବିଚାର କରିଛ କି ତୁମେ କାହାକୁ ତୁମର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛ? ତୁମେ ନିଜେ ସେହି ପ୍ରିୟତମ ବସ୍ତୁ ଅଟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଏଠାରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସୂଚନା ମିଳେ ତାହାହେଲେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବି କିପରି ନିଜକୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଓ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ କେବଳ ଏହା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଏ। ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରକୃତିର ସର୍ବପ୍ରଥମ ନିୟମ ଅଟେ। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶରୀରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥରେ ମନ ବା ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ବସ୍ତୁତଃ ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ସ୍ଥୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନିଜ ଶରୀର ରକ୍ଷା କରିବାରେ ତଥା ଏହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ରୁଚି ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମନ ତଥା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ତଥା ବୈଦିକ ସ୍ତରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁଠାରେ ବାତାବରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୃତ ଅଟେ, ଆମେ ଏହା ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏହି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନାଂଶ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର ଅଟେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ପରମ ହିତୈଷୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ବା ପିଲା କାନ୍ଦେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରେ, ନିଜେ ମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଭାଷା ନଥାଏ। ସ୍ୱଭାବତଃ ତା ପକ୍ଷରେ ତାର ଶରୀର ଅଛି ଯାହା ତା ମାତା ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ତେଣୁ ତା ମାତା ଶରୀର ସହିତ ତାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। କ୍ରନ୍ଦନରତ ପିଲାଟି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯେ ପିଲାର ମାତା ଅଟେ ସେ ଆସେ, ପିଲାଟିକୁ କୋଳକୁ ଉଠାଇ ନିଏ, ପିଲାଟି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାତା ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଏହା ଆତ୍ମା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏହା ଜୀବର ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ।
ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଅଟେ। ଯେପରି ଭୋଜନ କରିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ, ଶୟନ କରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ। ତାହା ହେଲେ ଆମେ ଶରୀରକୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁ? କାରଣ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଏହା ଭଗବାନ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟେ। ଯେପରି ଆମେ ହସ୍ତ ବା ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଯେହେତୁ ଏହା ସମୁଦାୟ ଶରୀରର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ, ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ ଆମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, କାରଣ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ବିଧି ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ଯାହାକି ଏବେ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗୁଳି ବା ହାତ ସମୁଦାୟ ଶରୀରର ହିତ କରିବାକୁ ଅଛି। ଯେପରି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ମୋର ହାତ ଏଠାକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଚାଲି ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ମୋ ଅଙ୍ଗୁଳି ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ମୋ ଅଙ୍ଗୁଳି ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବଜାଇବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥିତି ଅଟେ। ସେହିପରି ଆମେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରୁ ନାହୁଁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଭୁଲ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଯେହେତୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏଠାକୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ଯାହାକି ତୁମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ କୁକୁର ବିରାଡ଼ିଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଓ କୁକୁର ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏହା ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସୁଅବସର ହାତଛଡ଼ା କରେ, ତାହାହେଲେ ଏହାକୁ ମହାନ ଅନର୍ଥ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଉଚିତ। ତାହା ହେଲେ ଜୀବନର ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ତ ଏ ଶରୀରର ସଂସର୍ଗର ଜୀବ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଶୂକରକୁ ଏବେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଶରୀର ମିଳିଛି। ଏଣୁ ଏହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ମଳଭକ୍ଷଣ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ମଳତ୍ୟାଗ ପରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଶୂକର ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ତୁମେ ମଳତ୍ୟାଗ କର, ସେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଶରୀରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହଧାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେବେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମଳ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଶୂକର ଦୁଃଖୀ ଅଟେ। ମଳ ଭକ୍ଷଣ କରି ସେ ମୋଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଏହିପରି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ, ଓଟ କଣ୍ଟାପତ୍ର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ କଣ୍ଟାପତ୍ର ଖାଉଥିବା ସମୟରେ କଣ୍ଟାପତ୍ର ତାର ଜିଭକୁ କାଟି ଦେଉଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ତା ଜିଭରୁ ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେହି ରକ୍ତକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ କରେ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଅଟେ। ଯୌନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଦୃଶ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଆମେ ନିଜେ ଆମ ରକ୍ତକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ, ମନେ କରୁ ଯେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ନିର୍ବୋଧତା ଅଟେ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷଣ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶରୀର ମିଳିଛି। 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଯୋନି ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋନିର ପୃଥକ ପୃଥକ ଶରୀର ଅଛି। ଶରୀରର ଅନୁସାରେ ତାର ଠାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେ କିଛି ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରେ। ମନେକର ତୁମକୁ ଏକ କଣ୍ଟା ଗଛ ଦିଆଯିବ। କୁହାଯିବ ଯେ, ହେ ସଜ୍ଜନଗଣ, ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ବା ଆହାର ଅଟେ। ଓଟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ତାହା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ? ନା, ତୁମେ ବରଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଆଜି ପଢ଼ିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶରୁ 2 ଚାପ୍ଟର। ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କିପରି ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଅତଏବ ଆମେ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ତୁମର ଏ ମାନବ ଶରୀର କ୍ଷଣିକ ଅଟେ, ତଥାପି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏଣୁ ତୁମର କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଯୁକ୍ତ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚତର ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିଥାଏ। ଏଣୁ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚତର
ଚେତନା ମିଳିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚତର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦକୁ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ? ମନୁଷ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତ ରୂପକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ନିଜ ଧ୍ୟାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଯାହା ଆମକୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଏ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୋଗ କରିବା ନାହିଁ ବା ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଲଗାଇ ପାରିବା ନାହିଁ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ। ଏବେ ମୋତେ ଏହି ଶରୀର ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ତଥା ନିଜ ଶରୀରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରିଥାଉ। ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶରୀର ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସୁନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହିଁ ମିଳିବ। ଏହା ତୁମର କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ତୁମେ ଦେବତାଙ୍କ ପରି କର୍ମ କରିବ, ତାହାହେଲେ ତୁମେ ଦେବତା ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଯଦି କୁକୁର ପରି କର୍ମ କରିବ, ତାହାହେଲେ କୁକୁର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ତୁମ ହାତରେ ନଥାଏ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ହାତରେ ଥାଏ। ଏହା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ଭୌତିକ ଶରୀର ମିଳିବ। ଏହାର କଳ୍ପନା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ସୁଅବସର ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକନିଷ୍ଠ ହେବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ତାହାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କରିବା? ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହା ଜାଣିନାହୁଁ କେବେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ତ 7 ଦିନ ସମୟ ମିଳିଥିଲା। 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଆୟୁଷ ସମାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଆମର ଶରୀର କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଛୁ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଅକସ୍ମାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଆମେ ଏହି ଆଶା କରି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ରହିବି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ତୁମେ କିପରି ଜୀବିତ ରହିବ? ତୁମର ପିତାମହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରପିତାମହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ କିପରି ଜୀବିତ ରହିବ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ତୁମର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମରିବେ। ଏଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଉପଦେଶ ଅଟେ। ଆମେ ଏହା ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଏ ଶରୀର କେବେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏଣୁ ଆମେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ତଦନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଲାଗିଯାଏ, ତାହାହେଲେ ମୋର ଜୀବିକା କିପରି ଚାଲିବ? ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମୋତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ଶିଷ୍ୟର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଅଛି। ଏଥିରେ ସହମତ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାକୁ କହିଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ କିପରି ଚଳାଇବାକୁ ହେବ, ତାହାର ଦେଖାଶୁଣା ତୁମେ କରୁନାହଁ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶିଷ୍ୟଟି କହିଲା, କୃଷ୍ଣ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଚାର ଅଟେ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ହସିଲି। ଯଦି କୁକୁର, ବିଲେଇ ତଥା ଘୁଷୁରି ନିଜର ଭୋଜନ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଆମର ଭୋଜନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଭାବିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାହାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ମହାନତା ନାହିଁ? ନା ସେ କେବେ ବି କୃତଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି? ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବାପନ୍ନ ଅଟେ। ମୁଁ କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ କି କେହି ମୋର ବିଶେଷ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ସଂଲଗ୍ନ ରହିଥାଏ, ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାଏ। କାରଣ ଏକ ଛୋଟ ବାଳକ ପିଲା ତାର ପିତାମାତାଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରିତ ଥାଏ। ଅତଏବ ସେମାନେ ସେହି ପିଲା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ମାତାପିତା
ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବରେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ମା ମା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମାତା ପିତା ସେମାନଙ୍କ ଡାକର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତୋର କ'ଣ ଦରକାର କୁହ ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ତୁମେ ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଶ୍ରିତ ଅଟ, ଯେ କି କୁକୁର ପକ୍ଷୀ ଓ ପଶୁ ଆଦି 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଭୋଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ? ଏହି ଧାରଣା ସମର୍ପଣର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଭୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇଯିବି। ତୁମେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆୟୁଷକୁ ଗଣନା କରିବା। ଏ ଯୁଗରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହୁଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ଯୁଗ ତ୍ରେତୟାରେ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହୁଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଏବେ ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଆୟୁଷ କାଳ ଅନୁମାନିକ ଭାବେ 100 ବର୍ଷ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହେବ ଆମର ଆୟୁଷ ସେତେ ସେତେ କମି କମି ଯିବ। ଏହା ଆମ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ତଥାକଥିତ ଉନ୍ନତି ଅଟେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମେ ସୁଖୀ ଅଟୁ ଏବଂ ଆମ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମେ ସୁଧାରି ନେଉଛୁ। ପରିଣାମତଃ ଆମେ ଭୌତିକ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆୟୁଷ କମି କମି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହା ମାନି ନେଉ ଯେ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହେ, ତାର ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାର ଅଧା ଜୀବନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ତଥା ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ରହୁନାହିଁ। ଆଉ ଦିବସ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଧନ କେଉଁଠି ଅଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା କେଉଁଠି ଅଛି, ମୋତେ ଏ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ କଟୁଛି। ଆଉ ଯଦି ତା ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିଯାଏ, ତାହାହେଲେ ସେ ଏହାକୁ କୁହେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଧନର ଉପଯୋଗୀ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ କରିବି ଏବଂ ସେଇଆ ହିଁ କରି ଚାଲେ। ତେଣୁ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି କେଉଁଠି ଆସିବ? ରାତିରେ ସେ ନିଜ ସମୟ ଶୋଇବାରେ ତଥା ସମ୍ଭୋଗ କରିବାରେ ବିତାଏ। ଦିନରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସମୟକୁ ବିତାଇଥାଏ। ତେବେ ଜୀବନର କ'ଣ ଏହା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ? ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କେଡ଼େ ଭୟାବହ ଅଟେ ତାହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଭ୍ରମିତ ରୁହେ, ନିରର୍ଥକ ଖେଳ ଖେଳି ଚାଲିଥାଏ। 20 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏପରି କରି ଚାଲିଥାଅ। ତତ୍ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ମୋତେ ଏକ ଶିଷ୍ୟର ଚିଠି ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତାର ବୁଢ଼ୀମାକୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗତ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲା। ଅତଏବ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ 80 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 20 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରୁହ, ତାହାହେଲେ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମ ଜୀବନର 40 ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବୟସରେ ଯୌନ କ୍ଷୁଧା ଏତେ ପ୍ରବଳ ହୁଏ ଯେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 20 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗତ 40 ବର୍ଷ ଓ ଏବର 20 ବର୍ଷ ମିଶି ଜୀବନର 60 ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ନ ଲଗାଇଲେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲଗାଉଛୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶରୁ ଆଜି 3 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା। ପାରିବାରିକ ମୋହ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଉଚିତ।
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାଳକ ନାସ୍ତିକ ତଥା ଭୌତିକବାଦୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମିଳିଥିଲା, ଯେ କି ଜନ୍ମରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅବସର ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସ ଆମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏହା କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ସମୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ କହୁ, ସେହିପରି କେହି କେହି ବାଳକ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟୁ, ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ଦିଅ, ଆମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିଲା ବାଲା ନୋହୁଁ, ଆମକୁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଦିଅ, ଆମେ ପରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲୋକମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ଏମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବାଳକ ବାଳିକାଗଣ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବୋଧ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଏଥିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏପରି ନୁହେଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଶିକ୍ଷିତ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ସମ୍ମାନିତ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବୋକା ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମ ସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଜୀବନର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରିନଥାନ୍ତେ। ବସ୍ତୁତଃ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହି ବଡ଼ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ତା ପାଇଁ ବଡ଼ କଠିନ କାମ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବା ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପରମ ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ବା ବ୍ରହ୍ମଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଏ। ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟର ଅନେକ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କାହାର ପିତା କେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଦାସ ରୂପେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସେ। ଆଶ୍ରମରେ ସେବକ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଆମର ଏଥିରୁ ଏକ ବାସ୍ତବିକ ଅନୁଭବ ଏହା ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ପରିବାରମାନଙ୍କର ବହୁତ ପିଲା ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେବା କରିବାକୁ ସଂକୋଚ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାସନ ମାଜିବା, ଅଗଣା ସଫା କରିବା ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ମାତା ସ୍ୱଗୃହ ଫେରିଥିବା ନିଜ ପୁତ୍ରର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ବି ଯାଉନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ଅନୁଭବ ନ ଆସିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଖୁସି ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏହା ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ତାଲିମ ବିନା ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବିତାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହରେ ବନ୍ଧା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ଧନ୍ଦାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ଏଥିପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଅଟେ, ସେ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାରି ନା କାହାରିକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ତା ପାଇଁ ସମାଜ, ମୈତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରେମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ପ୍ରେମ ଆତ୍ମାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଏହା ବିକୃତ ରୂପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ
ତୁମ ଦେଶରେ ଅନେକ ପୁରୁଷ ତଥା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ କୁକୁର ବିରାଡ଼ିଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ କାହାରି ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ ନ କରି ନିଜ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ କୁକୁର ବିରାଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରେମକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସିଠାରେ ହିଁ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଅତଏବ ଏହାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରେମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିପାରିଲ, ତାହାହେଲେ ଏହା ଠିକଣା ସିଦ୍ଧି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତାଶ କରାଯାଉଛି, ଠକାଯାଉଛି। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନ ରହୁନାହିଁ ଯେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଣୁ ଅନ୍ତିମରେ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ କୁକୁର ବିରାଡ଼ିଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୌତିକ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା। ଭୌତିକ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିକଶିତ କରିବା ବହୁତ କଠିନ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଜଡ଼ୀୟ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପିଲାବେଳରୁ କୁମାର ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା 5-6 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ତାର ଚେତନା ବିକଶିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ଭାବିତ ହେବା ଉଚିତ। 5 ବର୍ଷ ଠାରୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ଛାତ୍ରକୁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାର, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଏଥିରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇ ଯାଇପାରିବ। ପିଲା ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଭୌତିକବାଦରେ ପ୍ରଗତି କରେ, ତାହାହେଲେ ତା ପକ୍ଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିକଶିତ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ଭୌତିକବାଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୌତିକବାଦର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଜଗତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଗତର କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ। ଚିନ୍ମୟ ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଆନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ କଳୁଷିତ ସୁଖକୁ ଭୋଗ କରିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଭୌତିକ ଉପଭୋଗର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୈଥୁନ ଅଟେ। ଏଣୁ ମୈଥୁନ ଯେ କେବଳ ମାନବ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାହା ନୁହେଁ। ଏହା ବିଲେଇ ସମାଜ, କୁକୁର ସମାଜ, ପକ୍ଷୀ ସମାଜ ଆଦି ସମସ୍ତ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସୁଲଭ ଅଟେ। କପୋତ ଦିନରେ ଅତି କମରେ 20 ଥର ସମ୍ଭୋଗ କରେ। ଏହା ହିଁ ତାର ଆନନ୍ଦ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି ଯେ ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ ନର ଏବଂ ନାରୀଙ୍କର ଯୌନ ସଙ୍ଗମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୌଣସି ପିଲା ମନେକରେ ସେ ବାଳିକାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ଆଉ ବାଳିକାଟି ମଧ୍ୟ କୁହେ ସେ ବାଳକଟି କେତେ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭୌତିକ କଳମଶ ଅଧିକ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସମ୍ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଲିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କିପରି? ଅବିଳମ୍ବେ ବାଳକ ବାଳିକା ବିବାହ କରିବା ପରେ ଏମାନେ ନିଜର ଏକ ଗୃହ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଯେମିତି ପିଲା ଜନ୍ମ ନିଏ, ସେମାନେ ସାମାଜିକ ମାନ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ସମାଜ ବନ୍ଧୁତା ତଥା ପ୍ରେମ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଏସବୁରେ ଧନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ରାଧିକ ଭୌତିକବାଦୀ ଅଟେ, ସେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଠକି ଦେଇପାରେ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିପାରେ, ଧନ ମାଗିପାରେ, ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ବା ଚୋରି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ସେ ଏହା ଜାଣିଥାଏ ଯେ ତାର ଘର ପରିବାର, ପତ୍ନୀ, ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ରହିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷର ଜଳ ଫୋଟକା ସଦୃଶ ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ। ଏହା ଜାଣିପାରି ମଧ୍ୟ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ରହେ।
ଏମାନଙ୍କ ପରିପାଳନା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେଇଦିଏ। ମୁଁ ଏ ଶରୀର ଅଟେ, ମୁଁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଅଟେ, ମୁଁ ଏହି ଦେଶର ଅଟେ, ମୁଁ ଏହି ଜାତିର ଅଟେ, ମୁଁ ଏହି ଧର୍ମର ଅଟେ, ମୁଁ ଏହି ପରିବାରର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ତାର ଏ ବିକୃତି ଚେତନା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତାର କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିଲା? ସେ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଫସିଯାଏ ଯେ ତା ପାଇଁ ଧନ ନିଜ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସେ ଧନ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରିଥାଏ। ସେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଉ ବା ଶ୍ରମିକ ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉ, ଚୋର ଡକାୟତ ହେଉ ବା ଠକ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ମୋହ ଅଟେ। ଏ ବନ୍ଧନରେ ସେ ନିଜକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭୌତିକବାଦରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଗ୍ନ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପିଲାବେଳରୁ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୟାଳୁ ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଦୌ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଳମ୍ବରେ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଯଦିଓ ପିଲାଦିନରୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅବସରକୁ ତୁମେ ହରାଇ ଦେଇଛ, ତଥାପି ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ଏହା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ସେ ଏହା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପିଲାବେଳରୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଆରମ୍ଭ ନ କରିଥିବା ହେତୁ ତୁମେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଏହି ଉତ୍ତମ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଧି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତୁମେ ଯୁବକ ହୁଅ, ବୃଦ୍ଧ ହୁଅ, ତୁମେ ଯାହା କିଛି ହୁଅ ପଛେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ତୁମେ ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ଜୀବନ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହା କୀର୍ତ୍ତନ କର, ତାହାହେଲେ ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହା ତୁମକୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟରୁ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ପଶୁ ଯୋନି ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବ। ଯଦିଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ତଥା ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନିଜ ଗୁରୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଆଗକୁ ଥିବା ଅଧ୍ୟାୟ 7.7ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି। ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟୁଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରାପ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ରୋତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେବଳ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧିରେ କେହି ଚତୁର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ସରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହାହେଲେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ କିମ୍ବା କିଏ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଅଟେ କିମ୍ବା କିଏ 50 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି, ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ମନୁଷ୍ୟ କମ୍ ଆୟୁଷ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ରୂପେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କେବଳ 5 ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳକ ଥିଲେ, ତଥାପି ଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସେ ନିଜ ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ୍ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଅରୁଚିକର ଲାଗୁଥାଇପାରେ। ଯେପରି କୌଣସି ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଉପଦେଶ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଗ୍ରହଣ କର, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୁଁ କିପରି ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଆମେ ଏକ ସାଥିରେ ଉଠୁଛୁ, ବସୁଛୁ, କଥା ହେଉଛୁ, ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏଣୁ ତାକୁ କିପରି ଛାଡ଼ିପାରିବି। ପାରିବାରିକ ଆକର୍ଷଣ ଏହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଅଟେ। ମୁଁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ଆମର ଆୟୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ 72 ବର୍ଷ। ମୁଁ ବିଗତ 14 ବର୍ଷ ଧରି ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର ବିଚାରରେ ମଗ୍ନ ରହେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ମୋହ ଅଟେ। ବୈଦିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ 50 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ହେଲା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ନିଜ ପରିବାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହାର କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ 25 ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। 5ରୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତିର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଅତିରିକ୍ତ ଆଉ କିଛି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ହୋଇପାରିଲେ ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ତଥା ସଫଳ ହେବ। କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଶିକ୍ଷା ଏହା ଯେ
ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୌତିକ ଚେତନା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତର ସାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରିଥାଏ, ତାହାହେଲେ ତାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପତ୍ନୀ ସହିତ ବିବାହ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇ ସାରିଥାଏ, ଏଣୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେପରି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଚେତନ ରହେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିତାଉଥାଏ, ସେ ସରଳ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତନ ବା ବିଚାରଧାରା ଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଅଗ୍ରଗତି କରେ। ଏଣୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଚୟକୁ ଭୁଲି କେବଳ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହେ, ତାହାହେଲେ ସେ ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତା ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କେହି ଏହିପରି ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ କାମ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତାହାହେଲେ ସେ ବିବାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅବୈଧ ଯୌନ କ୍ରିୟା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ବା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାହାହେଲେ ସେମାନେ ବି ବିବାହ କରି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଜୀବନ କଟାଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପିଲାବେଳୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ତାର ଭୌତିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପ୍ରତି ରୁଚି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନଧାରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ସେ କିପରି ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ? ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ଘର ଛାଡ଼ି ଏକତ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 25 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ତାହାହେଲେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତାନ ଆବଶ୍ୟକ ବୟସ୍କ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପତି ନିଜର ପାରିବାରିକ ଧନ୍ଦା ବା ନିଜର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ନିଜ ପତ୍ନୀ ସହିତ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନରୁ ଭୁଲିଯିବା ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ପୁରୁଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଏକୁଟିଆ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ବୈଦିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ। ଆମକୁ କ୍ରମଶଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଅବସର ଦେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ଆମେ ସମୁଦାୟ ଜୀବନ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା, ତାହାହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଏହି ମାନବ ଜୀବନର ସୁଅବସରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତଥାକଥିତ ସୁଖୀ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ମୋର ପତ୍ନୀ ତଥା ସନ୍ତାନମାନେ ମୋତେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଏହା ମିଥ୍ୟାର ଆଧାର ଉପରେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଅଛି। ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ଏ ଭୋଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆମର ଅଧୀନରେ ନାହିଁ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରୁ ଏହା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ରହେ, ମରିବା ପରେ ଆଗାମୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ପତ୍ନୀ ତାର ପତି ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ରହେ, ତାହାହେଲେ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ପୁରୁଷ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ଜଣେ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୁକୁର ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖିଥାଅ, ତାହାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ତୁମେ କୁକୁର କିମ୍ବା ବିରାଡ଼ି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏହା କର୍ମ ବା ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅଟେ। ଏହା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଉଚିତ। ମନେକର କେହି ଏହା ଭାବିପାରେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଏହି ଖେଳକୁଦ ଜୀବନକୁ ବିତାଇବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବି, ମୋ ପାଖରେ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ତାହାହେଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘକୁ ଯାଇ କିଛି ଶୁଣିବି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିତାଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ? ମୃତ୍ୟୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସିପାରେ। ଏଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଯୁକ୍ତ ଘଟଣା ଅଟେ। ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାର ଯେଉଁ ସୁଅବସର ଆସିଛି, ତାହାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ଉଚିତ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନର କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ସଂଘର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ତଥା ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବସର ସମୟରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଆମର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖକର ତଥା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଚାପ୍ଟର 4। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଭୌତିକ ଜୀବନର ଜଟିଳ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୃହାସକ୍ତ ଗୃହସ୍ଥର ଏକ ତୁଳନା ରେଶମ କୀଟ ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ରେଶମ କୀଟ ନିଜ ଲାଳ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରିଥିବା ରେଶମ କୋଷରେ ନିଜକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ରଖେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉକ୍ତ ରେଶମ କୋଷରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇନଥାଏ ଓ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ପାରିନଥାଏ। ଏହିପରି ଭୌତିକବାଦୀ ଗୃହସ୍ଥର ବନ୍ଧନ ଏତେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ ପାରିବାରିକ ଆକର୍ଷଣ ରୂପୀ କୋଷ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ଭୌତିକବାଦୀ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ମନେ କରେ ଯେ ମୈଥୁନ ଭୋଗ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଡ଼ିତ ଲିପ୍ତ ରୁହେ, ତେବେ ସେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଭୌତିକ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ତା ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଯଦିଓ ସେ ଭୌତିକବାଦୀ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ତ୍ରିତାପରେ ବିଚଳିତ ରୁହେ, ତଥାପି ପ୍ରବଳ ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଏହା ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହବଶତଃ ସେ କିପରି ନିଜ ସୀମିତ ଆୟୁଷକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯାହା ନିଜ ବାସ୍ତବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା, ସେ ଏହାକୁ ବୃଥା ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନିଜର ଅସୁର ଦୈତ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଭୌତିକ ଭୋଗରେ ଆସକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରୁନାହଁ? ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅଟେ। ସେ ନିଜ ଦୈତ୍ୟ ବାଳକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅତି ସରଳ ଅଟେ। କାହିଁକି? ବସ୍ତୁତଃ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ, ସେ ଏତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ଭୌତିକ ଚେତନାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଯଦି ତୁମେ ବିଦେଶରେ ଅଛ, ତାହାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ, ନିଜ ପରିବାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତଥା ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇପାର, ଯେଉଁମାନେ କି ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯଦି ତୁମର ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଏ, ତାହାହେଲେ ତୁମେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଉଠ। ମୁଁ କିପରି ତା ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇପାରିବି? ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଏକ ଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାର ଯୁବକ ପୁତ୍ରର ପତ୍ର ଆସିଥିଲା। ଏତଦ୍ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ପିତାର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ ସ୍ମରଣ ହେଲା ଓ ସେ ତା ନିକଟକୁ କିଛି ପଇସା ପଠାଇଦେଲା। ଯଦିଓ ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ତାର ଏହି ସ୍ନେହ ସ୍ୱତଃ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସ୍ନେହ ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ମରଣ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଏବେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ଭାବିତ ହେଉ, ସେହି ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପୁରାତନ ସମ୍ବନ୍ଧର ଚେତନା କ୍ରମଶଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନା ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ନିଜର ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉ।
କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ପୁତ୍ର ବା ଦାସ ରୂପରେ, ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ, ପିତା ରୂପରେ ଅଥବା ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ହୋଇପାରେ। ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବିକୃତ ରୂପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧ ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠେ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ, କାରଣ ଆମ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଅତଏବ ମୁଁ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ମୋ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, କାରଣ ଆତ୍ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବା ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅଟନ୍ତି। ଏ ସ୍ମୃତିକୁ ପୁନଃ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ନିଜର କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତକୁ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦେଖିପାରିବା। ତାହାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବା ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରେମ ଏ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଭୌତିକ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବି ନାହିଁ, ଅଧିକନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ପ୍ରେମ କରିବି। କାରଣ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ବାହ୍ୟ ଉପାଧିରୁ ବିସ୍ମୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯିବି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ଭାବିତ ହୋଇଯାଏ, ତାହାହେଲେ ସେ ଏହା ମନେ କରେ ନାହିଁ ଯେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ, ଏ ପଶୁ ଅଟେ, ଏ କୁକୁର ଅଟେ, ଏ ବିରାଡ଼ି ଅଟେ କି ଏ କୀଟ ଅଟେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସନାତନ ଅଂଶ ରୂପେ ଦେଖେ। ଏହାର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଜ୍ଞାତା ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଭାବିତ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିତି ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁତାର ବିଚାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଆମକୁ ଭୌତିକ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ରହିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସାମିଲ ହେବା, ତାହାହେଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ସବୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏହା କହୁଛନ୍ତି, ଜଡ଼ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ନିଜର ପରମାତ୍ମା ରୂପ ବିସ୍ତୃତ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ଭାବିତ ହୋଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କ ବିସ୍ତାର ରୂପୀ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜାଣି ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ସର୍ବବ୍ୟାପକତାର ଅନୁଭୂତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନିଜ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭଗବାନ ନିଜ ବିସ୍ତାର ତଥା ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ଏହାର ଅର୍ଥ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଟେ। ଯଦ୍ୟପି ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ଭୌତିକ ବିଚାରଧାରା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ, ତାର କୌଣସି ସ୍ଥାନୀକୃତ ପକ୍ଷ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଏପରି ନୁହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ନାମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏପରି କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ବିବସ୍ୱାନ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଧାରାରୁ ପରମ୍ପରାରୁ ଶୁଣିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ବା ସାଧନ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପ୍ରମାଣକୁ ଆମେ ମାନିଥାଉ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକଗଣ ଏପରି କହୁଥିବାର ଶୁଣିଥାଉ ଯେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିସାରିଛୁ, ଏହା ଏପରି ଅଟେ, ସେପରି ଅଟେ। ଆମେ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆମେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ।
ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଆଧାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରେ ବେଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାର। ଏହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କେଉଁ ଧାରା ଉପରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ବେଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସୂଚନା କାହିଁକି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଟେ? କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ 4ଟି ଦୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଥମ ଦୋଷ ଏହା ଯେ ବଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମାନବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଗୋଲକାର ରୂପରେ ଦେଖୁଛେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ପୃଥିବୀଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ଦେଖିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସୀମିତ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ, ତେଣୁ ବଦ୍ଧଜୀବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ କରିବା ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଘଟଣା। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଉନା କାହିଁକି, ଭୁଲ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏବେ ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ତଳର କଥା ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦେଶରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଛାଡୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଓ ସେହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଏକ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ବଦ୍ଧଜୀବର ସ୍ୱଭାବ, ସେ ଭୁଲ କରିବ ହିଁ କରିବ, ଭୁଲ ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ କରିବ। ପୁନଶ୍ଚ ବଦ୍ଧଜୀବ ନିଶ୍ଚିତ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ହେବାର କାରଣ ଜୀବ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମନେ କରୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଏଣୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ବୋଲି ମନେ କରିବା ମୋହ ଅଟେ। ସମୁଦାୟ ସଂସାର ଏହି ମୋହରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ଅଟେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଜୀବ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ମନେ କରୁଛି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଆମେରିକୀୟ ମନେ କରୁଛ ଏବଂ ଏକ ଚୀନ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ ନିଜକୁ ଚୀନ ମନେ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ଭାରତୀୟ, ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ଚୀନ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ଶରୀର ଉପରେ ଆଧାରିତ ମୋହ ହିଁ ଅଟେ। ଦେହଧାରଣା ଏହା ହିଁ ସାର କଥା ଅଟେ। ବଦ୍ଧଜୀବର ଚତୁର୍ଥ ଦୋଷ ହେଲା ଠକିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୂର୍ଖ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି ମନେ କରେ। ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ତଥା ଭୁଲ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୂର୍ଖ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଅତି ବିରାଟ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବଦ୍ଧଜୀବଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବଦ୍ଧଜୀବ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତଥା ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଠକିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବଦ୍ଧଜୀବଙ୍କଠାରୁ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ କିପରି ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ? ତା ନିକଟରେ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଦାର୍ଶନିକ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, ସେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା କି ପ୍ରକାରେ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ଏହା ହିଁ ବିଧି ଯେ ଗୁରୁବର୍ଗ ତଥା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ଯାହାକି କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହିପରି ଜଣେ ସେଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଏହି ଜ୍ଞାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏହା ନିଜ ପୁତ୍ର ମନୁକୁ ଦେଲେ। ମନୁ ଏହା ନିଜ ପୁତ୍ର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଏହା ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏହିପରି ଜ୍ଞାନ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏ ପରମ୍ପରା ଏବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ପରମ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ଅଟ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଏହା ସମ୍ୟକ୍ ବିଧି ଅଟେ। ଉଚ୍ଚତର ଉତ୍ସରୁ ଆସୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଅଟେ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ନିଜ ଧାମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ମଧ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ଆମକୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା।
ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଦିବସ ସମୟରେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜଣାଯାଇପାରେ ଯେ ଦିବସ ଭାଗ ବଢ଼ୁଅଛି, କାରଣ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଦିବସ ଭାଗର ପ୍ରକାଶ ଆସୁଅଛି। ଏଣୁ ଏହା ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ବିସ୍ତାର ଅଟେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଆମେ ଆମର ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁ? ଯାହା ଆମ ଜଡ଼ ଚକ୍ଷୁରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, ଯେପରି ପୃଥିବୀ, ଜଳ ତଥା ଅଗ୍ନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାୟୁକୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ଯଦିଓ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଆକାଶ ଅଛି। ସେହିପରି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଇଚ୍ଛା କରିବା ଆଦି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯାହା ମନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବା, ତାହାହେଲେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ଚେତନା ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଚେତନାରେ ସ୍ରୋତ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପରମାତ୍ମା ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଅପାର ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପରା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଚେତନା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚେତନାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର ଅନୁଭବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ଚେତନା ପ୍ରସାରିତ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଶରୀର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚିମୁଟେ ତାହାହେଲେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ଚେତନା ଅଛି। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଚେତନା ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ। ଏହିପରି ଏ ସମୁଦାୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନା ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ଚେତନା ନୁହେଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚେତନା ଅଟେ। ଏପରି ପରମାତ୍ମା ନିଜ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଛି, ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ନିଜ ଚେତନାକୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଯୁକ୍ତ କରିବା ଆମର ବିଧି ଅଟେ ଓ ଏହା ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଚେତନାରେ ଆମେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉ, ତଥାପି ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜାରି ରଖୁ। ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ଦର୍ଶନ, କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ଭାବିତ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଟେ। ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ କୁହନ୍ତି ଯେ ସିଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଆମେ କହୁ ଯେ ସିଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖୁ। ଏହା କିପରି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ? ଏକ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଉଡ଼ିବା ପରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବହୁତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନା। ଆମେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜାହାଜଟି ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଆକାଶରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ବିରାଟ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ପକ୍ଷୀ ବସିଛି। ଆମେ ପକ୍ଷୀ ଓ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ। ସେହିପରି ପରମ ଚେତନା କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ନିଜ ଚେତନାକୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ଯୁକ୍ତ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୂର୍ବବତ୍ ରହିଥାଏ। ଜଣେ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ମନେ କରିପାରେ ଯେ ଭଗବାନ ତଥା ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନର କାରଣ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପେ ଗଢ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚେତନାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଏହା ପରମ ଚେତନା ହେଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କିପରି ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଚେତନା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି?
ଆମେ ପରମ ଚେତନା ତଥା ନିଜ ଚେତନାକୁ ଆନନ୍ଦମୟତାରେ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ସରଳତାର ସହିତ ବୁଝିପାରିବା। କାରଣ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନା ଅଛି, ଏଣୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଚେତନା ବିନା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଚେତନା ହେତୁ ହିଁ ଆମେ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବା କ୍ଷଣି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଚେତନା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନାଂଶ ଅଟୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ମାତ୍ର ଅଟେ, ତଥାପି ଏହା ଅଗ୍ନି ଅଟେ। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଜଳରେ ଏହି ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ସାଗର ଜଳରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲବଣାକ୍ତ ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ରହିଥିବା ହେତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛେ। ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ବା ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ବା ନିୟାମକ ଅଟନ୍ତି, ଏଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଅଟୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ମୋର କାଶ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଣି ପିଇପାରେ। ଏହା ମୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମ ଶକ୍ତି ନିଜ ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଏଣୁ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ନ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଯଦି ଏ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆସିଯାଉଛି, ମୋତେ ବୈଦ୍ୟ ବା ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ହାତକୁ ମୋ ନିଜ ହାତ କହୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଓ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଏହାକୁ ଚାଳନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ହାତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ହାତକୁ ଚାଳନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହାହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ମୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମର ହାତକୁ ଚାଳନା କରିପାରିବ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ ଶରୀରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ନୁହେଁ ବା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଶରୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ତୁମ ଶରୀରରେ, ମୋ ଶରୀରରେ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଶରୀରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଓ ତୁମ ଶରୀର କର୍ମ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଏଣୁ ତୁମେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛ, ଏହା ତୁମ ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିସୀମିତ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ପଶୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବାହାରକୁ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ତୁମର କର୍ମ, ମୋର କର୍ମ ଆମ ଶରୀରମାନଙ୍କ ସୀମା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଅଛି। ମୋ ଶରୀର ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ତୁମ ଶରୀର ତୁମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ପରମାତ୍ମା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କୃଷ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶରୀରରେ, ତୁମ ଶରୀରରେ ତଥା ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ଶକ୍ତି ସୀମିତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅସୀମିତ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଶକ୍ତିରେ, ତାଙ୍କର ପରମ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ମୋର ପରମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତୁମେ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଛ, ସେସବୁ ମୋର ପରମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ତଥା ମୋର ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର କାରଣ ଅଟେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଦୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନିଜର ନିଷ୍କର୍ଷ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଆମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନାଂଶ ଅଟୁ। ଏଣୁ ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିମ୍ନତର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତାହାହେଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶିଶୁ ଅସହାୟ ଅଟେ, ଏଣୁ ସେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ। ସେ କୁହେ, ମା, ମୋର ଏହି ବସ୍ତୁ ଦରକାର, ଆଉ ମା ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୋତେ ଏହା ଦେଉଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ
ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା? ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା? ଆମେ କ'ଣ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଭୋଜନ ଦେଇପାରିବା? ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାହା ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତି ଆମେ କିପରି ଦୟାଳୁ ଅଟୁ? ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ପ୍ରଦାନ କରି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏହି ବିଧିରେ ବାସ୍ତବିକ ନିଜର ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ବିମୁଖ ହୋଇ ମୂର୍ଖ ହିଁ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ଭାବିତ ହେବାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦୟା ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତାହାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସଦୃଶ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ପ୍ରସାଦ ଦିଅ। ଅନ୍ୟଥା ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୟା ଦେଖାଇବାକୁ ତୁମର ଶକ୍ତିର ବାହାରେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ଆସୁରୀ ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଏ ମୂଢ଼ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏ ଅସୁରିକ ବିଚାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେହେତୁ ଅସୁର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଅସୁର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଦୁଷ୍ଟତାରେ ମଜି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କେବଳ ଠକିବା ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଏ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସୁନ୍ଦର ବେଶଭୂଷା ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତିହୀନ କୁକୁର ପରି ନିମ୍ନ ବା ନିଚତର ଅଟେ। ଏମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ କିଛି ଧନ ଅଛି, ଏଣୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଠକି ନେଇଯାଇପାରେ। ଏହା ଅତିଶୟ ଦୁଷ୍ଟାମି ଅଟେ। ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଠକୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଏମାନେ ଠକିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିନଥିବା ଏକ ଗଧ ଧୋବା ଗଧକୁ ପାଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପିଠି ଉପରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଭାରୀ ବୋଝମାନ ବୋଝାଇ ନିଏ। ଏହିପରି ଗଧଟି ଦିନସାରା ଏହି ବୋଝକୁ ଗଣ୍ଠୁଲିକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବହନ କରିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଘାସ ମିଳିଯିବ। ତଦ୍ରୂପ ଭାବରେ ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକ କେବଳ ତୁଚ୍ଛ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ନିମିତ୍ତ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ତୁଳନା ଗଧ ସହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଯୋଜନା ତିଆରି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ନୀଚ ସ୍ତରର ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଏହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହାର ଜ୍ଞାନ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର ଓ ପାପାଚାର ମଧ୍ୟ କର, ଯଦ୍ୱାରା ନରକକୁ ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନିଜ ଦୈତ୍ୟ ବାଳକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଏ ବିଚାର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ବ୍ୟର୍ଥ ବିଚାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇପାରିବା, ତାହାହେଲେ ଆମର ଅନୁଭୂତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆମର ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।